بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم. زندگی میں بعض اوقات انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ ناممکن ممکن کیسے ہوا. لیکن اگر رب کی ربوبیت پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ہو تو پھر یہ جو ناممکن ہے اس کو ممکن ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. کن کہنے والا رب جب دیکھتا ہوگا فیکون تو ہمیں معجزہ لگتا ہے. لیکن اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی کچھ بھی بعید نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک 1 سال پہلے کینیڈا ون ٹیلی ویژن کی انہی نشریات میں لائیو رمضان ٹرانسمیشن میں نجم شیراز صاحب یہاں ٹورنٹو کے اسٹوڈیوز میں موجود تھے اور ایک کال آئی. جیسے ہم کالز ریسیو کرتے ہیں ایک عام کالر کے طور پر ہم نے لیا. لیکن جب گفتگو شروع ہوئی تو پھر جو معاملہ تھا وہ کچھ زیادہ غمناک غمگین ہوتا گیا. خاتون کہہ رہی تھی کہ انہیں کینسر ہے, کینسر کے مرض میں وہ مبتلا ہیں اور چند دنوں کے بعد ان کا آپریشن ہے ٹورنٹو کے ایک ہاسپٹل میں. رمضان شریف کی یہ ٹرانسمیشن تھی اور عید کے دن غالباً ان کا آپریشن تھا اور کینسر کے لاسٹ سٹیج پر وہ تھیں اور کینسر کے موذی مرض سے جنگ لڑ رہی تھی. اس وقت ایک ماحول ایسا بنا چونکہ خاتون جن کا نام عائشہ ہے انہوں نے آنسو بہانے شروع کر دیے. وہ غمگین ہو گئی, رونا شروع کر دیا اور اس وقت سیٹ پر موجود ہر شخص ہی اسی موڈ میں چلا گیا بشمول میرے. ہر آنکھ جس کو ہم کہتے ہیں اشکبار تھی, غمناک تھی. عجیب سا لگا عائشہ کی کہانی سن کر, اس کی زندگی کی داستان جو ایک موڑ پر پہنچ چکی تھی اور وہ منتظر تھی اللہ کے فیصلے کی کہ اس کی زندگی ختم ہوتی ہے, موت کو منہ لگاتی ہے یا اللہ تعالیٰ انہیں نئی زندگی عطا کرتا. کافی افسردہ تھی, مایوس تھی. تو نجم شیراز نے ان کی ساری بات سن کر ان کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن پاک سے جڑ جائیں, قرآن پاک کو کھول لیں, اس کو پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور قرآن جو ہے وہ میرے لیے آپ کے لیے آیا. آئیے سب سے پہلے ٹرانسمیشن کا وہ حصہ دیکھتے ہیں جس میں عائشہ کی کال آئی تھی اور نجم صاحب نے کیا جواب دیا. اس کے بعد 1 سال کے بعد اس رمضان میں ان کی دوبارہ کال آئی. ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کو نئی زندگی کیسے ملی, جب آپریشن ہو رہا تھا تو ڈاکٹرز نے ان کو کیا کہا اور یہ جو نئی زندگی ملی ہے وہ کس وجہ سے ملی. آئیے سب سے پہلے پچھلے سال کی ٹرانسمیشن کا وہ حصہ دیکھتے ہیں. Okay. Should I take a caller also? Yeah.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नजम भाई बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। सिस्टर कौन, कहाँ से और क्या फरमाएंगी? नजम भाई, मैं आयशा बोल रही हूँ ब्रैम्पटन से। जी आयशा, क्या कहेंगी? नजम भाई, सबसे पहले तो याद आप टॉपिक छोड़ा हुआ, बहुत जबरदस्त टॉपिक है आपका। बहुत शुक्रिया। कि हम दूसरों को हकीर और कमतर क्यों समझते हैं। बहुत से लोग हैं जो जिनकी ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ईगो प्रॉब्लम, और उसकी वजह से उनको किसी को अच्छा समझने के लिए बहुत मुश्किल है उनके लिए। अच्छा अल्लाह दूसरी नजम भाई, मैंने एक खास रिक्वेस्ट करनी थी आपसे जी। कि मेरी 5th को मेजर सर्जरी है, मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, अल्लाह तो मेरे लिए प्लीज खास दुआ करवाइए, मैं बहुत परेशान हूँ। आप, अल्लाह बेहतर करेगा। आपने अपनी अल्लाह से तौबा मगफरत, अल्लाह से आपने जो कहना होगा वो तो आप कह चुकी होंगी। जी बिल्कुल नजम भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और आप सिर्फ, मैं आपसे सच्ची बात है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ बताऊं, लेकिन शायद आप तो फिर भी माशाल्लाह मुझे बड़ी मोटिवेटेड और बड़ी एक्टिव लग रही हैं। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में लोग बहुत डिप्रेशन में, बहुत खौफ में, बहुत मायूसी में, बहुत नाउमीदी में चले जाते हैं। देखें सिस्टर, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथों की वजह से हमारे पर आती हैं, मुसीबतें हमारे फैसलों, हमारी अपनी रीजंस की वजह से आती हैं, और कुछ चीज़ें फितरी तौर पे आती हैं जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। तो जो आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन आई है, ये भी फितरत की तरफ से आई है सिस्टर। तो मैं ख़ास तौर पे आपसे, सूरह बकरा है, आपसे कहूँगा कि आप सूरह बकरा की 155 नंबर आयत है, आपने उसको जी, आपने उसको लिख लो। आपने, हाँ जी लिख लें। आपने उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने उसको दिल में उतारना है, उसको समझना है कि अल्लाह क्या बताना चाह रहे हैं उसमें। ठीक है जी। सूरह बकरा आयत 155, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला नबलु वन्नकुम, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे यह है सिस्टर आयशा कि क्या ये जो तुम का वर्ड यूज किया है अल्लाह ने कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, क्या इस तुम में आयशा नहीं है या है? लेकिन हम तो इस आजमाइश के काबिल नहीं, हम तो बड़े गुनाहगार हैं। अरे नहीं, आप मेरी बात नहीं समझी। ये आजमाइश वो है जिसमें आपका कसूर नहीं है। देखिए, क्या, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, मैं जितना पूछूं उतना जवाब दीजिएगा। क्या इस तुम में आप हैं या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। हर के बंदों में तो सारे बंदे हैं जी, हर ईमान वाला, ईमान वाली, इस तुम जिसको अल्लाह एड्रेस कर रहे हैं वो आप और मैं दोनों हैं। सलवा भी सुन रही हैं, हमें भी बता रहे हैं कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे बिशय्यिन, कुछ चीजों के साथ। नंबर 1 मिनल खौफी, तुम्हें खौफ से आजमाएंगे। तो खौफ भी आता है, राइट? उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं वल जूई, हम तुम्हें भूख से, डिजायर से, ख्वाहिशात से आजमाएंगे। उसके बाद फरमाते हैं व नक्स मिनल अमवाल, माल और दौलत के नुकसान से, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है अभी। वल अनफुसी, और जान के नुकसान से आजमाएंगे। यहां पे आपका प्रॉब्लम आ गया कि इस वक्त आपकी जान को नुकसान हुआ हुआ है, आप एक मर्ज में हैं, आप एक प्रॉब्लम में हैं, एक डिजीज में हैं। अल्लाह से हम दुआ मांग रहे हैं आपके लिए, और ये अल्लाह कुरान मजीद में जवाब देते हैं दुआ का, और पहले से बता रहे हैं सिस्टर आयशा को भी, मुझे भी, हमारी जिंदगी में भी कल को इसमें से कोई टेस्ट आ सकता है कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, जान के नुकसान से, व समरात, औलाद के नुकसान से। और अब आ रही है असल बात, अल्लाह ताला कहते हैं वह बशिर सौबिरीन, खुशखबरी दे दीजिए, खुशखबरी दे दी जाए सब्र करने वालों को। तो ये जो कैंसर जैसा मूजी मर्ज है, कैंसर जैसा खतरनाक मर्ज है, अल्लाह ताला इसके जरिए भी खुशखबरी दे रहे हैं आयशा को। वो खुशखबरी क्या है? आगे देखिए, अल्लदीना इदा असाबतहुम मुसीबतुम, और वो लोग कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो वो क्या कहते हैं? आज से सिस्टर आयशा भी ये कहा करेंगी, रात को सोते हुए भी कहेंगी, सुबह उठते हुए भी ये अनाउंस करेंगी कि इन्ना लिल्लाही, बेशक हम अल्लाह ही के हैं। या अल्लाह, ये जिंदगी तूने मुझे दी थी, ये जिस्म तूने मुझे दिया था,
یہ سانسیں تو نے مجھے دی تھی, میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی. جب تو نے مجھے ہر چیز دی ہے تو پھر یہ سب تیرا ہی تو ہے. ان للہ, ہم تو ہے ہی اللہ کے. یہ رشتے, یہ ناطے, ایک ایک چیز جو سسٹر عائشہ کی زندگی میں ماں باپ, بچے, ہسبینڈ, یا جو کچھ بھی آپ کو عطا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. آپ کچھ بھی لے کر نہیں آئی تھی اس دنیا میں. تو آگے کہتے ہیں وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور بے شک میں اللہ سے ہی رجوع کرتی ہوں, رجوع کروں گی, رجوع میں رہوں گی. تو آج سے اللہ کا آپ کو یہ حکم مل گیا, یہ میسج مل گیا, یہ جواب مل گیا کہ آپ کے لیے خوشخبری انتظار کر رہی ہے سسٹر عائشہ. اگر آپ صبر کریں, صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حکم مل رہا ہے اس کے اوپر ڈٹرمنڈ ہو جائے, اور شیطان کو آپ نے ڈیفیٹ کرنا ہے, شیطان کی نیگیٹو تھاٹ کو پاس نہیں آنے دینا. اور جب بھی آئے گی آپ نے صبح شام ایک ہی اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ یا اللہ I belong to you وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور آپ اللہ سے آج کے بعد رجوع نہیں توڑیں گی. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے سسٹر عائشہ کہ اللہ سے رجوع کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ نماز. نہیں, یہ بات بڑی عجیب لگے گی بہت سارے لوگوں کو, لیکن میں نے کہا نہیں. اچھا, پھر سوچئے اللہ سے رجوع کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ مجھے تو یہی سمجھ لگتا ہے جب کی نماز اور نماز میں اللہ سے بات کر سکتے ہیں, مجھے تو یہی لگتا ہے. اچھا سسٹر, نماز میں کیا تلاوت کیا جاتا ہے؟ نماز میں حمد اللہ کی حمد اور اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں. اور وہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ قرآن پاک میں. اچھا, کیا جب ہم نماز کے لیے عام طور پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا اللہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم صرف دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر تو دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی, اچھا. کوشش تو کرتے ہیں اللہ ہمارے سے باتیں کرے. اچھا, اب میرا آپ سے اور چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ دماغ ادھر. ہاں جی, اب میرا آپ سے سوال ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کس طرح بات کی تھی سسٹر؟ وحی کے ذریعے. وحی کے ذریعے, بالکل. اچھا, وہ وحی اب کہاں ہے؟ اب اس دنیا میں کیسے ہو سکتی, وہ تو پیغمبروں کے لیے تھی. لیکن وہ وحی اب کس شکل میں ہمارے پاس؟ قرآن پاک کی صورت میں. تو آپ سے اللہ کس طرح بات کرے گا؟ کیا کوئی اور کتاب بھیجے گا؟ نہیں, قرآن پاک کی صورت میں. جی, تو اس کو کہتے ہیں سنت رسول سسٹر, کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں بات کی ہے, تو کیا قرآن مجید میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے بات نہیں کی؟ بالکل کی ہے. تو آپ سے مجھ سے بات کر رہے ہیں نا اللہ. بالکل کر رہے ہیں. تو اللہ سے رجوع کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہوا سسٹر؟ قرآن پاک پڑھیں. تو آج سے سسٹر عائشہ کیا اپنی زندگی میں ایڈ کریں گی جو پہلے نہیں کرتی تھی؟ کہ آج سے قرآن کے ذریعے, آج سے صرف قرآن پڑھیں گی نہیں آپ, آج سے آپ قرآن کی تلاوت صرف نہیں کریں گی, آج سے آپ قرآن کے ذریعے اللہ سے بات کریں گی, اللہ سے رجوع کریں گی. کیونکہ ان للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اللہ سے رجوع کر ہی نہیں سکتے اس چیز سے بڑھ کر کسی چیز سے جو اس کے اندر سے نکلی ہے, یعنی قرآن. اور ابھی دیکھیے ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ کا ذہن نہیں گیا ہوگا اس طرف. ابھی جو میں نے آپ کو یہ آیت بتائی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, جی بالکل. تو یہ کون بات کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ. جی, تو کیا آپ سے بات نہیں کی ابھی اس نے؟ بالکل کی, بالکل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن سسٹر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن مجید کو اللہ کا کلام, اللہ کی بات چیت لیا ہی نہیں. ہم نے اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھا. اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آج آپ کو اللہ نے اس مرض کے ذریعے, اللہ نے آپ کو اس بیماری کے ذریعے آج ہم سے بات کروائی, اور آپ کو آن ایئر ٹیلی ویژن کے اوپر آپ سے مخاطب ہوئے ہیں اللہ آج. سبحان اللہ. کیونکہ ہم گھر میں نہیں کھول رہے تھے کتاب, اس نے ٹیلی ویژن سے سنوا دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. خوف سے, بھوک سے, نقصان سے, مال کے, جان کے نقصان سے آزمائیں گے. لیکن خوشخبری دے دی سسٹر عائشہ کو کہ یہ جو جان کا نقصان, یہ جو ایکسیڈنٹ آپ کی زندگی میں جو مرض آیا ہے, یہ اس میں خوشخبری ہے آپ کے لیے. اگر آپ صبر کریں گی
और सब्र कैसे करेंगी कि आज के बाद आप नेगेटिविटी को करीब नहीं आने देंगी, क्योंकि अल्लाह आपके करीब आ गए हैं। आपने उसको पुकारा, अल्लाह आपके करीब आ गए, अल्लाह ने आपसे बात भी की, आपको अपनी आयत बताई। आज के बाद आप अल्लाह के साथ ऐसा रिश्ता रखें कि आप कहेंगी इन्ना लिल्लाहि, या अल्लाह मैं तो हुई आपकी, तू चाहे तू मुझे बुला ले, चाहे तू मुझे जिंदगी दे, मेरी कोई चॉइस नहीं है इसमें। शैतान अगर मुझे डराएगा, खौफ दिलाएगा, शिकायत में लेकर जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ना अपनी मर्जी से आई थी ना मैं अपनी मर्जी से रहूंगी। अगर तूने जिंदगी दी तो मैं सिर्फ तेरी मर्जी से बाकी की जिंदगी गुजारूंगी, और अगर मेरा वक्त आ गया है तो मैं यहीं से तुझे जानकर, जितना मेरे पास वक्त है, जितना टाइम तूने मेरा इस दुनिया में रखा हुआ है, मैं तुझे एक एक लम्हा तुझे जानकर तेरे पास आऊंगी, ताकि वहां आकर मुझे यह ना हो कि मैं तो अल्लाह को जानती नहीं थी, मैंने तो कभी उसकी जात को पहचाना नहीं, जाना नहीं, अब पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है वहां पे आखिरत में। तो अब मुझे सच सच बताएं, क्या ये खुशखबरी है या नहीं है? बिल्कुल जी, खुशखबरी है। मुझे मुझे ऐसे लगा बातें कर रही हूँ। अल्लाह आपको जिंदगी दे, ताकि आप उसको और ज्यादा महसूस करके, उसको समझ के आप इस दुनिया में उसके लिए कुछ काम कर सकें, अपने बच्चों की तरबियत, अपनी जिंदगी को उसके लिए वक्फ कर सकें। देखें सिस्टर आयशा, मेरी जिंदगी के जितने साल भी रहते हैं, मेरी अल्लाह जानता है, एक लम्हा है या 10 साल है या 1 साल है, वी डोंट नो, लेकिन मैंने ये वादा किया है, मैंने ये कमिटमेंट किया है कि मैं जैसा भी हूं, कमजोर हूं, गुनहगार हूं, लेकिन मैं अपनी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी जिंदगी के जितने बाकी साल हैं, मैंने अल्लाह को और जानना है, मैंने उसके और करीब होना है, मैंने अपने आप को बेहतर मुसलमान बनाना है। इस दौरान वो जब चाहे जान ले तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैं उससे दूर रहकर अपनी मर्जी की लाइफ गुजारते हुए मौत आती है तो फिर बड़ा मसला है। तो इसलिए आपने मौत का खौफ अगर शैतान दिलाए तो आपने खौफ ज्यादा नहीं होना सिस्टर। आपने ये देखना है कि अभी तो मैं जिंदा हूं ना, अभी तो मैं अल्लाह को जान लो ना पहले, बाकी उसकी मर्जी है, वो जिंदगी दे मौत दे, मैं दोनों में मिलना तो उससे ही है। अगर जिंदगी देगा तो भी उसके साथ रहूंगी, और अगर वो मौत देगा तो भी मैं उसके साथ रहूंगी, मैं उसको जान कर जाऊंगी यहां से। तो आप देखें कि आज के बाद आपका एक एक लम्हा इबादत बन जाएगा इंशाअल्लाह। और आप कैनेडा वन टीवी के जरिए आप मुझसे राब्ते में भी रह सकती हैं। मेरी फेसबुक है, नजम शिराज ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उस पे आप मुझे इनबॉक्स कर सकती हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिले। आप सलवा से भी इन टच रह सकती हैं। हमारे आसपास एनवायरनमें और कंपनी बहुत जरूरी होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल नजम भाई, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ। जरूरी है। मैं अब बहुत मुझे तसल्ली हुई है, मैं तब से रो रही थी जब तक प्रोग्राम लगा था। इतना सिस्टर आप हमारी बहन है, आप हमारी बहन है। आप कैनेडा वन टीवी का जो नंबर है जिस पे आपने कॉल किया है, आप अफ्तार के बाद इस पे कॉल करके मेरा नंबर भी ले सकती हैं। मैं आपका भाई हूं, और इंशाल्लाह आपके जो भी अल्लाह ने आपकी जिंदगी रखी है, आपके आगे जो भी अल्लाह ने आपके लिए सोचा है, लेट्स ट्राई कि हम जो लम्हात भी हमें जिंदगी के मिलते हैं, हम उसको क्वालिटी के साथ अल्लाह को जानने में गुजार दें। आप फिर देखिए आपको नींद कैसी आएगी। ये दिन आपकी जिंदगी के बेहतरीन दिन बन जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सिस्टर, प्लीज कीप इन टच। हमारी तरफ से आपको ओपन इनविटेशन है। बहुत शुक्रिया नजम भाई, मुझे लगता है कि मुझे कॉल मिलानी थी कि मेरे दिल को सुकून मिल गया। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह आपको सेहत दे। हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।